السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایک پاکستان اور میں ہوں علی حیدر۔ نئی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس بھی روایتی ہنگامہ آرائی کی نظر ہوا۔ اراکین نعرے لگاتے رہے، اسپیکر نظم و ضبط کی تلقین کرتے رہے۔ خواجہ آصف نے تقریر شروع کی تو سنی اتحاد کونسل کے اراکین نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں خواجہ آصف نے کلائی پر بندھی گھڑی اتار کر لہرائی۔ پی ٹی آئی نے اپنے بانی کے لیے آواز بلند کی۔ لیگی اراکین نے شیر کا شور مچایا۔ پیپلز پارٹی والوں نے بھی بتایا کہ ان کا ایک زرداری سب پہ بھاری۔ یہ سب تو ہوا، لیکن آج کے اجلاس سے ایک بات بالکل واضح ہو گئی ہے، وہ یہ کہ تحریک انصاف ایک حقیقت جس سے نظریں چرائی نہیں جا سکتی، اور یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ کسی سیاسی جماعت کی کاشت بھلے کسی غیر سیاسی پنیری میں کی گئی ہو، لیکن اس کا زوال ہمیشہ ہی طبعی پر ہوتا ہے۔ مائنس کرنے کی کوششوں سے سیاسی جماعتیں مائنس نہیں ہوا کرتی۔ پیپلز پارٹی کو مائنس کرنے کی کوشش 1977 میں کی گئی، ناکام ہوئی۔ پیپلز پارٹی کے بانی کو پھانسی پر لٹکایا گیا، ان کی بیٹی کو شہید کیا گیا۔ بے نظیر کی شہادت کے بعد قیادت آصف علی زرداری کے ہاتھ میں آئی تو انہیں بھی مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پیپلز پارٹی آج بھی ملک کے تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے اور سندھ کی سب سے بڑی سیاسی جماعت۔ کیا بدترین مارشل لا پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکا تو پھر کسی سیاسی حقیقت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ جب محترمہ آئی تو مجھے وہ دن یاد ہے 10 اپریل 86 کا۔ ہر طرف پیپلز پارٹی کی اور ہماری مخالفت کے نعرے لگ رہے تھے اور ہمارا کچھ نہیں تھا۔ یہ عوامی طاقت ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کو مائنس کرنے کی کوششیں سن 2000 میں کی گئی، ناکام ہوئی۔ نواز شریف کو جلا وطن کیا گیا، سیاست سے باہر کیا گیا، لیکن وہ پھر 2013 میں وزیر اعظم بنے۔ اس کے بعد انہیں پاناما کیس میں نااہل کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا، لیکن مسلم لیگ نون آج بھی ملک کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے اور پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت۔ تحریک انصاف کو مائنس کرنے کی کوشش 2024 میں کی گئی، پارٹی کے بانی پر کیس بنے، جیل ہوئی، پارٹی رہنماؤں کو پکڑ دھکڑ کی گئی، انتخابی نشان چھینا گیا۔ اس کے باوجود آج تحریک انصاف 92 اراکین کے ساتھ قومی اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت ہے، خیبر پختونخوا کی سب سے بڑی جماعت ہے، پنجاب میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہوتا ہے when جب نیشنل اسمبلی پوری ہو۔ there are seats and there are 10 seats for نان مسلم۔ وہ 10 نان مسلم میں سے ہمارے 3 سیٹس جو ہے وہ پریزروڈ ہے۔ وومن کی سیٹ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے لیے 20 سیٹس ریزرو ہے۔ اس وقت یہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے۔ ہمارے 23 MNAs are supposed to come۔ اس سب سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاست دان ایک حقیقت ہے، سیاسی جماعتوں کی سیاست ہی ان کی حقیقت ہے۔ یہ جماعتیں غیر سیاسی ہتھ کنڈوں سے کمزور نہیں ہوتی، کارکردگی نہ دکھانے سے کمزور ہوتی ہیں۔ پیپلز پارٹی سیاسی طور پر طاقتور تھی تو ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد بھی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بھی 2008 میں حکومت بنائی، لیکن اب پنجاب میں صرف 10 نشستوں تک محدود ہو چکی ہے۔ نون لیگ سیاسی طور پر طاقتور تھی تو نواز شریف کی جلاوطنی بھی اسی نقصان نہ پہنچا سکی، اور جب سیاسی طور پر کمزور ہوئی تو نواز شریف کا لندن سے واپس آنا بھی اسے اکثریت نہ دلا سکا۔ تحریک انصاف سیاسی طور پر کمزور تھی تو 2013 میں نشستیں ملی، نہ دھرنوں میں سہولت کاری کام آئی، اور جب یہی تحریک انصاف سیاسی طور پر مضبوط ہوئی تو پارٹی قائد اور نشان کی غیر حاضری کے باوجود سب سے بڑی جماعت کے طور پر ایوان میں موجود ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ سب سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو مائنس کرنے کی سوچ چھوڑ کر ایک دوسرے کا وجود تسلیم کریں، تلخیاں ختم کریں اور مل کر آگے چلیں۔ پاکستان کی خاطر انشاءاللہ یہاں پہ ایک ہوگی نیشنل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، سب کو اکٹھے بیٹھ کے تلخیاں چھوڑنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ کریں گے۔ گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ اسی مثبت رویے کا اظہار گزشتہ روز پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھی کیا۔ وہ خود چل کر اپوزیشن رہنما رانا آفتاب کی نشست پر گئی تھیں اور ان سے کہا تھا کہ صرف حکومتی اراکین کے لیے ہی نہیں بلکہ اپوزیشن اراکین کے لیے بھی ان کے دروازے کھلے ہیں۔
मफाहमत की चाबियां सियासतदानों के हाथों में हैं। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी जैसी बदतरीन सियासी मुखालफत रखने वाली जमातें आपस में हाथ मिला सकती हैं, नवाज शरीफ की बेटी मरियम बेनज़ीर की बेटी आसिफा से गले मिल सकती हैं, तो दीगर जमातें भी इस हकीकत को तस्लीम करें कि आगे बढ़ने का रास्ता सियासत से ही निकलता है, एक दूसरे का वजूद तस्लीम करने से निकलता है। बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मोहतरमा जरताज गुल साहिबा ने। जरताज गुल साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असेंबली तक पहुंचने की भी मुबारकबाद भी आपको। अब बारी आती है सवालों की। सवाल मेरा यह है कि आपको नहीं लगता कि मफाहमत जो है, मफाहमत जरताज साहिबा, वही एक हल है? आप जब गवर्नमेंट में थे तो आपको मफाहमत की पेशकश की जाती थी, मगर वो बार बार आपकी तरफ से ठुकरा दी जाती थी। जरताज साहिबा, आज आप ज़ेर अताब है, आज ग़ालिबन आपको मफाहमत की ज़रूरत पड़ भी सकती है, तो क्या बेहतर नहीं है कि सियासी इख्तलाफात सियासी तरीके से हल किए जाएं, ना कि एक दूसरे को बंद करके, पाबंद सलासल करके या फिर माइनस करके किया जाए? थैंक यू अली हैदर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ बैठ सकती हैं और फिर जब ऐवान में एक दूसरे का मुकाबला करना होता है एज अपोजिशन और एज गवर्नमेंट, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे क्रिटिसिज्म भी होती है और बहुत सारी बातों पे पार्लियामान में फैसले भी हो जाते हैं, बजट भी पास हो जाते होते हैं और बहुत सारे कवानीन भी और कानून साजी भी हो जाती है। लेकिन जारी बात है, मैं तो इस पॉलिटिकल वर्कर यही कहूँगी कि सियासत को सियासत ही समझा जाए, सियासत को इंतकाम न समझा जाए। हमारे दौर में अगर कुछ हुआ है तो हमारे दौर में इस तरह तो नहीं हुआ कि ख़वातीन को जो है वो सड़कों के ऊपर घसीटा गया हो। 8 मार्च जो ख़वातीन का आलमी दिन हो, उस पर PMLN के दौर में बदतरीन और उस वक्त PDM की हुकूमत थी, ख़वातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा गया, लाठी चार्ज किया गया, शेलिंग की गई, चादर और चादर दीवारी को पामाल किया गया। अभी भी आपके सामने जो मनाज़र हैं, मैं समझती थी कि जब इलेक्शन होगा, इलेक्शन की बीच में चलो फिर भी फ्री मैदान मिल जाएगा, लेकिन RO के दफातर के सामने प्रपोजर और सेकेंडर को अगवा करना, हमारे लीडरान को अगवा करना, 2 दिन के अंदर हमारे लीडर इमरान खान को 31 साल की सजा देना, बल्ले का निशान छीन लेना, सिर्फ इसलिए कि अवाम का जो है वो जोर टूट जाए। अवाम का जोर तो नहीं टूटा। मैं भी अगर आज के प्रोग्राम में आप दोबारा बात करें तो मैं दोबारा डेरा गाजी खान के गयूर अवाम की ताकत से वोट सर इमरान खान की नुमाइंदा ही बन के यहाँ पे दोबारा जीत के आई हूँ। तो सियासतदानों का फैसला तो वोट करते हैं, ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो सियासत में करे, सियासत का मुकाबला जंग में न करे। और हमारे साथ तो जंग की गई है, बाकायदा हमारे साथ जंग की गई है। अभी आपने अपने इंटरव्यू में बड़ी डिफरेंट एग्जांपल्स दी। अच्छी बात है अगर कोई किसी के पास चल के गया है या हम किसी के साथ बैठे, लेकिन देखिए ना अली हैदर, मेरी तो सबसे पहले डिमांड ये है कि जब पार्लियामान में जबरदस्ती तरीके से मैंडेट तो हमारे पास है, फॉर्म 45 वाले जीते तो हम हैं, लेकिन अगर हमारी सीटें कम करके जबरदस्ती PMLN को दे दी गई हैं, वहां पे बनता तो ये है ना कि पहले दिन जो इमरान खान है, जिनको 31 साल की सजा फ्रिवलेस केसेस में 2 दिन के अंदर दी गई, सबको पता है कि ये झूठे केसेस है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, इसको खत्म होना चाहिए। जो बुशरा बीबी के साथ सलूक हो रहा है उसको खत्म हो जाना चाहिए। जो हमारी खवातीन प्रिजनर है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं बनी जो PMLN के दौर में हुई। अच्छी बात तो ये कि उनको अब एहसास होना चाहिए कि ये जो खवातीन है, जो कोर्ट के दरवाजे उनको पर बंद या नहीं होती, उनको बेल ग्रांट कर दी जाए। इसी तरीके से उमर चीमा को देख लें, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को देख लें, एजाज चौधरी साहब को देख लें, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स। तनकीद आप पे ये है कि माना कि जो अब हो रहा है वो ज्यादती हो रही है, माना, लेकिन इसका आगाज आपसे हुआ। आपके दौर में मरियम नवाज के होटल के दरवाजे तोड़े गए, आपके दौर में फरियाल तालपुर को अस्पताल से उठा के घसीट के जेल में फेंका गया, आपके दौर में राना सनाउल्लाह पे ऐसा केस बना जिसको आज तक आप डिफेंड नहीं कर पाए, आपके दौर में सियासी इंतकाम के लिए नैब का इस्तेमाल किया गया, जिसको बाद में आपके चेयरमैन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा था कि हमें कोई और कहता था। खैर जो भी था, लेकिन अगेन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेते हैं बिकॉज आपके पास हुकूमत थी। वो कहते हैं कि ठीक है ये गलत हो रहा है, लेकिन इसका आगाज आपने किया, यू स्टार्टेड इट। देखिए अली, अगर मैं समझती हूँ कि जुल्म करने की और कत्ल करने की और जबर करने की और आवाज़ की तालाबंदी करने की और लोगों को फिक्स करने की सबसे बड़ी दलील ही यही सबसे गलत है कि चूंकि पहले ऐसा हुआ है। अगर पहले ऐसा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि आप उससे 10 हद जो है वो 10 गुना आगे बढ़ जाएं। चूंकि आप समझते हैं कि आपके साथ कहीं पर गलत ना इंसाफी हुई, तो इसका यह मतलब है कि आप हमसाये की और आप शरीफ लोगों की इज्जतों के ऊपर हाथ डालें। क्योंकि आप समझते हैं कि आपके साथ कहीं पर थोड़ी बहुत जाती हुई है।
अली हैदर, अगर केस टू केस चलने लगे ना तो फिर बहुत सारी चीजें बाहर आएंगी, लेकिन ऑन दी होल अगर देखें तो कभी तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी के 24 वर्कर को शहीद किया गया। हमारे तो 24 से ज्यादा वर्कर शहीद हुए हैं। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी का निशान ही आप खत्म कर लें इलेक्शन से एक दिन पहले। हमारा तो हुआ, किसी और पार्टी के साथ तो नहीं हुआ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि आप जो है आरओ के दफ्तर के सामने प्रोपोजर और सेकेंडर को उठा ले, आपको माइक की इजाजत ना हो, कॉर्नर मीटिंग की इजाजत ना हो, जलसे की इजाजत ना हो, आपके कैंडिडेट्स को उठा लिया जाए। मेरे ऊपर जो है वो एंटी स्टेट से लेकर टेररिज्म से लेकर और फिर उसके बाद गाय चोरी तक के पर्चे मेरे ऊपर किए गए हैं। तो क्या मैंने कभी ये जुर्म किए हैं? मैंने तो नहीं किया है। मैंने तो लंदन नहीं जाना, मैंने तो जद्दा नहीं जाना, मैंने तो पाकिस्तान में ही रहना, पाकिस्तान में जीना मरना है मेरा। लेकिन सिर्फ ये सजा की मेरी तो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह के पास भी 15 किलो हीरोइन नहीं थी मगर डाल दी गई। तो इस तरह अगर आपने जुर्म नहीं किए तो बकौल अब आपके मुखालिफिन के वो कहते हैं जी भुगते फिर आप भी। और आपको याद है ये जुमला था जरदारी साहब का ऐवान में और राना सनाउल्लाह का, मरियम नवाज का भी जुमला था कि उतना जुल्म करो जितना बाद में खुद सह सको। गो के ये सियासी इंतकाम है। खुद राना सनाउल्लाह का बयान टीवी पे है कि जनाब ये सियासी इंतकाम है। बट आई गेस ये शायद ऐसे ही चलता रहेगा, ये आप सियासी इंतकाम लेते रहेंगे एक दूसरे से फिर। देखिए, मैं तो जहां तक अपनी बात करती हूँ ना, देखिए अली हैदर, मैंने इतना मुश्किल वक्त गुजारा है कि मुझे अपने मुल्क से शदीद मोहब्बत है। हम और आप सब पेट्रियाटिक हैं। पाकिस्तान में जीना मरना है। मुझे सबस हिलाली पर्चों की और सबस पासपोर्ट की इज्जत है। मैंने जितना मुश्किल वक्त गुजारा है, मैंने तो कभी जिंदगी में ट्रैफिक का इशारा नहीं तोड़ा, लेकिन मुझे सजा दी गई। लेकिन चलो 8 फरवरी को मुझे उसका सिला मिल गया कि इमरान खान से वफादारी का, और मैं 65,000 की लीड से दोबारा ईवान के अंदर मुंतखब होकर आ गई। अवाम ने मुझे उस वफादारी की और डेरा गाजी खान की गयूर अवाम ने मुझे वोट दिया। तो मैं अपनी पर्सनल तकलीफ और आजमाइश भूल जाती हूँ और मैं कहती हूँ मेरी अनाज छोड़िए। पाकिस्तान बहुत बड़ा है, पाकिस्तान को आगे चलना चाहिए, जमहूरी प्रोसेस को आगे चलना चाहिए। लेकिन जो मेरे वर्कर के साथ किया गया, मैं तो उसके लिए हक के लिए आवाज उठाऊंगी ना। देखिए अली हैदर, आपको अगर आप फील्ड में जाए तो आपको पता चलेगा कि जो किसी की कॉर्नर मीटिंग में बेचारे ढोल बजाने वाले आते थे, जिनको पैसे देके बुलाया जाता है, लोग अपने लीडरान का खुशी में बुलाते हैं ढोल वालों को, उनको जो है वो थानों के अंदर बंद कर दिया गया। जो मेजबान था उसके ऊपर पर्चा कर दिया गया। जिसने स्पीकर दिया, स्पीकर वाले को उठाया गया। जिसका स्टेज था, स्टेज वाले को तोड़ के स्टेज वाले को जो है उठा दिया गया। टेंट जो है, टेंट वाले के ऊपर पर्चा कर दिया गया। चलो हमें तो छोड़े, मेरा मतलब ये कि जिससे आपने वोट लेना है तो क्या पीएमएलएन ने यही करते रहना है? देखिए, मैं अगर वोट लेकर आई हूं तो मैं अपने वोटर से डरती भी हूं, एहतसाब से भी डरती हूं, उसकी नाराजगी से भी डरती हूं कि मुझे पता है कि मुझे दोबारा इनके पास वोट के लिए जाना है। लेकिन अगर ये दलील पीएमएलएन ने दे दी है कि हम तो ऐसा करेंगे, इंतकाम करेंगे, चूंकि पहले भी ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये बात तो साबित हो गई कि इनके पास वोट नहीं है। वरना वोट वाले से तो बंदा डरता है। अगर उन्होंने डील के जरिए आना है, आपने भी नैब की भी मिसालें दी, राना सनाउल्लाह की भी दी। मेरा आपसे ये सवाल है कि जब ये 20 साल ये सारी हुदैबिया पेपर मिल से लेकर और रमजान शुगर मिल, फिर टीटी का स्कैंडल्स, फिर इसी तरीके से मेफेयर के फ्लैट्स, अगर ये सारी चीजें जो है वो ऑथेंटिक 20 उसके अकाउंट्स की पता नहीं ट्रांजैक्शन, मुश्ताक चीनी वाले, पापड़ वाले, दही भल्ले वाले, अगर ये सारी कहानियां जो हैं ये सब के सब कोर्ट के अंदर रेफरेंस थे, ये कोई इल्जाम या प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक तो नहीं थे। उसके बाद वही कन्विक्टेड क्रिमिनल जिसको बाहर मुल्क से छोड़ के चला गया था और उसको सिसिलियन माफिया किया गया था, उसी को प्रोटोकॉल के जरिए वापस लाके वोट की ताकत के लिए जरिए नहीं। तो फिर मैं तो यही कहूंगी कि फिर डील के जरिए ये लोग आते हैं और डील की चले ठीक है, आपसे भी गलतियां हो गई, जो ये कर रही है भी गलत है। लेकिन अब अगर आपके लिए एक रस्सा निकले और आपके मुखालिफिन आपके साथ मफाहमत का हाथ बढ़ाना चाहें, तो अब क्यों झटक रहे हैं आप बार बार वो हाथ? अब तो उन्होंने 1-2 दफा ऐसा किया भी, मफाहमत के लिए हाथ बढ़ाया भी, आप कबूल क्यों नहीं करते? नहीं, देखिए अली हैदर, सबसे पहली बात तो ये ना कि अगर तो आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना भी चाहिए, मैंने तो पहले भी कहा है कि आगे बढ़ना चाहिए। अवाम की ताकत में बार बार मैं एक ही बात कर रही हूँ कि जब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक दूसरे को इक़्तिदार के लिए जब कंधा देती है, मुझे नहीं पता कि उनके पॉलिटिकल पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के वर्कर्स वोटर्स की क्या राय है, मैं नहीं जानती हूँ, वो जानते होंगे। लेकिन ये कि जब ये दोनों खानदान आपस में मिल जाते तो सारा फार्मूला तो यही तय होता है ना कि मेरा अब्बा जी जो है वो सदर बनेगा, चाचा जी वजीर आजम बनेगा, मेरी भतीजी वजीर आला बनेगी और हमारे खानदान में जो है ये सारे की सारी बंदर बांट हो जाएगी। इसके बीच में कहीं पर अवाम है, कहीं पर अवाम के लिए कोई पॉलिसी है, कुछ पता है इनको कि अवाम जो है वो इनके 16 महीने की हुकूमत है, फिर आगे जो पास ऑन इन्हीं के प्यारे सारे जो है निगरान हुकूमत में बैठे ये बातें आप बिल्कुल करें, ये असेंबली में खड़े होकर करें बातें, अवाम की बात करें, इनकी पॉलिसीज पे तनकीद करें। मेरा एम्फेसिस था कि अगर ये आपके साथ मफाहमत, वो जो लड़ाई एक शुरू हो चुकी है आपके और इनके दरमियान,
جس میں جیلیں ہیں، جس میں قید ہے، جس میں مار کٹائی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اگر یہ آپ سے دوبارہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں تو آپ بیٹھیں گے ان کے ساتھ؟ میں تو دیکھیے علی حیدر یہی بات کہوں گی نا کہ سب سے پہلے عمران خان کی بات ہونی چاہیے ہماری طرف سے، کیونکہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ بشرا بی بی کی بات ہونی چاہیے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے عالیہ حمزہ ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد ہے، سنم جاوید ہے، عائشہ بھٹا ہے، عمر چیمہ ہے، وہ ہیں اعجاز چودھری صاحب ہے، بہت سارے ورکرز ہیں، ان کی بات ہونی چاہیے۔ پھر جو ہمارے مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جو فارم 45 کے مطابق فیصلے ہیں، اس کے ٹرائیبیونل میں فیصلے آنے چاہیے۔ اگر یہ ساری چیزیں آگے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہو سکتی تو آگے کیوں نہیں بڑھا جا سکتا؟ کیوں نہیں بات ہو سکتی ہے؟ عوام کے مینڈیٹ تو بدلے میں ہمارے آپ کیا پاس ہے، دیں گے؟ لیکن میری بات کو چھوڑ دیں۔ بدلے میں آپ کیا دیں گے؟ یہ سب اگر ہوتا ہے، اسی کو تو مفاہمت کہہ رہا ہوں میں، اسی کو مفاہمت کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ آپ کو آفر دی جاتی ہیں، چیزیں آپ کے ساتھ کی جاتی ہیں، تو بدلے میں آپ کیا آفر کریں گے؟ آپ پھر سڑکوں پہ نکلنا بند کر دیں گے؟ آپ ان کو چور ڈاکو کہنا بند کر دیں گے؟ آپ یہ کہنا بند کر دیں گے کہ مونچھوں سے پکڑ کے اندر ڈال دوں گا؟ کیا یہ اس طرح کی اس طرز کی سیاست بھی آپ لیٹ گو کر دیں گے پھر؟ نہیں دیکھیں نا علی، پھر ہم سب سے پہلے تو اس چیز پہ بیٹھنا چاہیے نا آپس میں اکٹھے ہو کے کہ کیا ہر روز غداری کے فتوے لگانے؟ کیا ہر روز آرٹیکل 6 کی بات کرنی ہے؟ کیا ہر روز یہ کہنا ہے کہ یہ والی پارٹی کو ختم کر دو اور فلانی والی پارٹی کو ختم کر دو؟ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں پوری پولیٹیکل ہسٹری بتائی ہے۔ کیا کسی کا نظریہ ختم کرنے سے، نشان چھیلنے سے، لیڈر عمران خان کو یا کسی کے لیڈر کو گرفتار کرنے سے نظریات بدل جاتے ہیں؟ مظلومیت کا ووٹ تو عمران خان کا ووٹ تو پھر بھی ہمیں سب سے زیادہ ہمیں ہی پڑا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب اکٹھے بیٹھے تو اس چیز پہ بات کریں۔ کیا ہر دفعہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ لوگ تو پرانی پارٹیاں ہیں نا، یہ تو پرانی پولیٹیکل پارٹی، تو پرانی پولیٹیکل پارٹی نے ہمیشہ کیا چور دروازے سے آنا ہے؟ عوام سے چھپ کے آنا ہے، عوام کے سامنے نہیں آنا۔ دیکھیں نا، اگر عوام سڑکوں کے اوپر ہے، اگر کسی نے حلقے میں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو جتوایا ہے اور اس کا فارم 45 یہ کہتا ہے کہ یہ پولیٹیکل لیڈر جیتا ہے اور فارم 47 اور فارم 49 میں ریزلٹ چینج کر لے، تو عوام تو اپنا حق مانگے گی نا۔ انہوں نے ووٹ دیا ہے نا، ووٹ کا تو وہ احتساب لے گی۔ کون سی توڑ پھوڑ ہوئی ہے؟ کون سے جو 8 فروری کا دن تھا، عوام بیچاروں نے تو چپ کر کے، چاہے الیکشن پروسیس سلو تھا، چاہے آر او کے دفتر کو کارڈن آف کر دیا گیا، چاہے فارم 45 کے مقابلے میں نہ فیصلہ دیا گیا، اس کے باوجود بھی عوام کا آپ صبر بھی تو دیکھیں نا۔ عوام کو آپ دیکھیں تو صحیح کہ وہ اپنا حق لینے کے لیے ووٹ کا ذریعہ استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کون سا اور راستہ اختیار کیا ہے؟ تو یہ ووٹ کے راستے کے ذریعے تو انصاف مانگ رہے ہیں، اور کس چیز کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں؟ ہاں البتہ جس پولیٹیکل پارٹی کی آپ بات کریں کہ ہم کیا دے سکتے ہیں، ہمیں چھوڑے جن کو زبردستی حکومت دی گئی ہے وہ بتائیں نا کہ وہ عوام کو کیا دے سکتے ہیں، وہ عوام کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ آج نہیں تو کل تو دوبارہ کٹہرا ہوگا نا، عوام کی دوبارہ عدالت لگے گی ووٹ کے ذریعے، پھر کیا کریں گے؟ آج تو فارم 45 کے ذریعے کو بدل کے جیت گئے۔ پھٹا ہے لڑائی۔ اگر مفاہمت نہ ہوتی تو ہم پارلیمان میں کیوں جاتے؟ نہیں، اگر ہم ڈیموکریسی پہ بلیو نہ کرتے علی تو ہم پارلیمان میں جاتے کیوں؟ ہماری تو سیٹیں چوری کی گئی، اس کے باوجود آپ دیکھیں ہم چیف منسٹر، ڈپٹی اسپیکر، اسپیکر، ادھر پرائم منسٹر، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے ہم اگر اپنے کینڈیڈیٹ دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم پارلیمان کے ذریعے ہی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں نا۔ اس کا مطلب تو یہ کہ ہم بلیو کرتے ہیں پولیٹیکل اس کے اوپر، ڈیموکریسی کے اوپر اور پروسیس کے اوپر۔ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم نے تو بائیکاٹ نہیں کیا، کیونکہ آپ کا گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا، میں پھر بھی بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا وقت نکالا اور پھر بھی آپ نے اتنی بات کی ہے۔ زرتاز صاحبہ، آخری سوال میں آپ سے کروں گا، آخری سوال کروں گا۔ بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے نام تھے، بڑے بڑے برج تھے تحریک انصاف کے، جو کچھ دن کے بلکہ دعوے دار تھے کہ وہ بڑے لائل ہیں عمران خان صاحب سے، وہ چند دن کی جیل برداشت نہیں کر پائے، وہ برج گر گئے، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا عمران خان صاحب کا، پیچھے ہٹ گئے، خاموش ہو گئے، سیاست چھوڑ دی۔ بڑے پرانے ساتھی تھے، بہت پرانے، آپ سے عمر میں بھی کافی بڑے تھے بائی دی وے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے زرتاج گل کو ثابت قدم رکھا؟ زرتاج گل کے قدم نہیں ڈگمگائے، انہوں نے اپنی لائلٹی میں کوئی فرق نہیں آنے دیا، وہ کیا چیز تھی زرتاج صاحبہ؟ ایک تو میرے خیال میں خواتین پولیٹکس میں بہت کم ہے، رول ماڈلز بہت کم ہے۔ وہاں پہ کسی بھی خاتون کو جو وہ ڈیرہ غازی خان جیسے علاقے میں الیکشن لڑتی ہے فیوڈوز کو ہرا کے، بڑے ناپ کے تول کے قدم رکھنے پڑتے ہیں۔ وہاں کوئی ایسا فیصلہ، میری کوئی ایسی آزمائش یا مشکل وقت اور کمزوری کہ میں کوئی ایسا فیصلہ کر لیتی، خدا نخواستہ ایک میرے وزیر قبیلے کے اوپر قدغن آ جاتی، میرا بھائی شہید ہوا ہے وار اور ٹیرر کے بعد، اس کی شہادت کے بارے میں سوال بعد میں اٹھ جانے تھے، میرا خاندان یہ برداشت نہیں کر سکتا، میرے والدین بھی
نہ میں بھی. دوسرا جو ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام مجھے دھی رانی کہتے ہیں، وہ اگر ان کے سامنے میری لائلٹی پہ فرق پڑ جاتا تو میرا خیال ہے کہ سیاست بھی ختم ہو جاتی، رسپیکٹ بھی ختم ہو جاتی. میں صرف نہیں کہ میں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں. یقین کرے علی حیدر، میرے سامنے ٹاک شو میں یا کسی بھی فورم کے اوپر PMLN پیپلز پارٹی یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی جنون ورکر لیڈر میرے سامنے کھڑے ہو نا، جنہوں نے پارٹی نہ بدلی اور اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوں، تو میں ان کی عزت کرتی ہوں. وہی عزت کا صلہ کہ میں عمران خان کی وفادار ہوں اور میں PTI میں ہوں اور رہوں گی انشاءاللہ، اسی کا صلہ مجھے ووٹ کی صورت پہ مل گیا. تو میرا خیال ہے کہ اس خاتون لیڈر ہونے کے ناطے، پھر فیوڈل کے علاقے سے اور اپنے وہ ایک پشتون خون وزیر قبیلے کے اور ڈیرہ غازی خان کی دھی رانی ہونے کے ناطے، میں اپنے سیلف ریسپیکٹ میں، اپنے پولیٹیکل اس میں یہ قدغن نہیں لگا سکتی تھی، میں یہ بوجھ برداشت نہ کر سکتی. میرے خیال میں اللہ تعالیٰ سے میں نے مدد مانگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخرو کیا اور آج میں واپس میدان میں، اور آج میں واپس اپنے لیڈر عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اور اپنے علاقے ڈیرہ غازی خان کا نام روشن کرنے کے لیے اور ان کے مسائل کے اوپر بات کرنے کے لیے دوبارہ زرتاج صاحبہ، آپ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتی وی ہوں. وش یو بیسٹ آف لک. آپ کا سفر جو ہے وہ اگلا سفر جو ہے وہ اچھا گزرے. آپ کا سیاسی سفر جو ہے اس میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ زرتاج صاحبہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہاں پر ناظرین ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. جی ناظرین، وقفے کے بعد خوش آمدید. یہی سوالات جو زرتاج صاحبہ سے کیے گئے کہ کیوں ایک دوسرے کو مائنس کرنے کے در پہ، کیوں ایک لیڈر کو ہم مائنس کرنا چاہتے ہیں، اور کیوں لگتا ہے ایسا کہ پارٹیز کو، لیڈرز کو مائنس کر کے دوسری پارٹی سروائیو کر پائے گی. یہ ہم پوچھیں گے ایک ایسی پارٹی کے نمائندے سے کہ جس کے ساتھ سب سے زیادہ یہ مائنس والا کارڈ کھیلا گیا، جس کے لیڈران کو بارہا مائنس کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ پارٹی آج بھی موجود ہے اور مضبوط طریقے سے موجود ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جناب مولانا بخش چانڈیو صاحب. چانڈیو صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر، یہ بتائیے گا کہ پہلا سوال تو میرا یہی ہے، اس پہ بھی آپ اپنی رائے دیجئے کہ یہ مائنس کرنے والی ریت کب ختم ہوگی ایک دوسرے کو. اور دوسرا، جو آج ہم نے اسمبلی کے اندر ماحول دیکھا، چانڈیو صاحب، یہ کیا تھا؟ مطلب آپ پر اتنا، آپ سے مراد لیجسلیٹرز پر اتنا پیسہ لگا ہے، پیسہ لگنے کے بعد وہ لوگ اسمبلی میں پہنچے ہیں. عوام یہ سوچ رہی ہے، یہ امید لگائے بیٹھی ہے کہ آپ ان کی بات کریں گے. وہاں پر جا کے ایک عجیب مچھلی بازار بن گیا. یہ کیا سنجیدگی ہے جو ہم نے آج دکھائی؟ دیکھیں، اس تلخی کا آغاز خان صاحب نے کیا. وہ حکومت میں آئے، ان کو ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی کہ سیاسی پارٹیوں سے بات چیت کی جائے. کمال ہے کہ خان صاحب کے منتخب ہوتے ہی میرے چیئرمین بلاول صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم بات چیت کے لیے ہم غیر مشروط حمایت کرتے ہیں، قدم بڑھاؤ، آپ کے ساتھ ہے. لیکن یہ بدقسمتی ہے، اس ملک کی تو نہیں کہہ سکتا میں، ملک کا جرم نہیں ہوتا ہے، ملک کے چلانے والوں قصوروار ہوتے ہیں. اس نے، خان صاحب نے وہ بات نہیں مانی اور بات تو آگے لے گئے اور اختلافات بڑھے. وعدے تو انہوں نے پورے کیا کرنے تھے، صرف ماحول اچھا رکھتے تو بھی بڑی بات تھی. کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا وعدہ کیا، آپ دیکھیں تو صحیح، حیرت انگیز طور پہ ان کے وعدے تھے. عقل قبول نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان جیسے مسلمان ایٹمی ملک کا کی بجٹ جو ہے وہ مرغیوں کے انڈے سے ٹھیک ہوگی. لیکن لوگ اچھے لوگ ہیں پاکستان کے، خاموش رہے، موقع دیا خان صاحب کو. خان صاحب نے موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا، اتنی شدت پیدا کی سیاست میں، اتنے اختلافات والا ماحول پیدا کیا جو مناسب نہیں تھا. پاکستان میں جیسے ملک میں جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے سیاسی پارٹیوں کے درمیان مفاہمت، دوستی کا تعلق ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. چانڈیو صاحب، مانا کہ تلخی تھی اس طرف سے. ابھی تھوڑی دیر پہلے PTI کی گیسٹ ہمارے ساتھ موجود تھی، وہ بھی تسلیم کر رہی تھی کہ ہاں غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کی جماعت کے لیڈر، آپ لوگ مفاہمت پہ یقین رکھتے ہیں. سر، یہ آئے فور این آئے والا سلسلہ کب تک چلے گا؟ اس سے نقصان کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں، ہم نے یہ ماضی میں دیکھا، میں پہلے بتا بھی چکا ہوں ناظرین کو، کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت کو یا اس کے لیڈر کو مائنس نہیں کر سکتے، ماضی گوار نہیں کر سکے. اپنی جماعت کو ہی دیکھ لیں آپ. تو سر، جو اب مائنس کرنے کا سلسلہ ہے، کیا یہ ہو پائے گا؟ کیا یہ مائنس کرنے کی ریت بند نہیں ہونی چاہیے؟ سر، سیاست کریں، سیاسی اختلاف کریں، 100,000 دفعہ کریں، لیکن ایک دوسرے کے وجود ختم کرنے کا جو ایک خواہش ہے ہر ایک دوسرے کو، یہ کب ختم کریں گے؟
तमाम सियासतदान में खड़ा नहीं किया जा सकता। आप देखें बेनज़ीर साहब को कत्ल किया गया, लेकिन बजाय इसके कि वो उनके वर्सा ऐसी बात करते तलखी की, वो नहीं की। सबसे बड़े तो आसूदारी थे जो उनके शोहर थे, उन्होंने कहा नहीं हमें पाकिस्तान चाहिए। इसका मतलब हम तलखी नहीं चाहते। मेरे चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा हमारा इंतकाम किसी पार्टी या शख्सियत से नहीं, हम जमहूरियत कायम करके आमने से इंतकाम लेंगे। ऐसी सोच दूसरी पार्टियां क्यों नहीं पैदा करती? उसके मुकाबले में खान साहब ने जो रास्ता अख्तियार किया वो अच्छा, वो पाकिस्तान के हुब्ब वतनी वाला रास्ता नहीं था। उनका फरमाना तो सुना था आपने, मुझे निकाला तो मैं पहले से ख़तरनाक हो जाऊं। क्या मतलब? इतने सारे हुक्मरान निकाले जाते हैं, पार्टियों के सरबराह निकाले जाते हैं, फिर आपकी ये धौंस और धांधली थी। अब ये होगा, फिर हम यूँ कर देंगे। और आप देखें जो लाहौर में हुआ, जो कोर कमांडर के घर पे हुआ, वो तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। ये पाकिस्तान की सियासत में नहीं होता है। ये नया रास्ता दिखा रहे हैं पाकिस्तान की सियासत को, जो इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। इदारों पे हमले कराए, ये अच्छा नहीं है। इतने इख्तिलाफात के बावजूद हमने कभी भुट्टो साहब को कत्ल किया गया, हमने अदालत पर हमला नहीं किया। हमने कभी लोगों को नहीं उठाया कि अदलिया पर हमला कर दो। आप देखें मौलवी मुश्ताक ने क्या कहा, वो तो जवाब था हमारे लिए। मौलवी मुश्ताक ने देख कर कहा हमारे साहब को कि भाई आप जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं रहता। कितनी शर्म की बात थी। उस पर तैश में नहीं आए, हम सियासत को सियासत कर रहे हैं। अब भी बिलावल साहब का अंदाज़ तो देखें, कोई गाली गलौज नहीं है, कोई तलखी की बात नहीं करते, मुफाहमत की बात करते हैं। जैसे अभी आपने कहा पीपल्स पार्टी रोज़ अव्वल से चाहती है, क्योंकि वो समझती है पाकिस्तान जैसे पसमानदा मुल्क में, जिसमें जमहूरियत ने अभी कदम भी नहीं उठाए, बार बार उसको सुला दिया जाता है, तो ऐसे मुल्क में हमें हालात को देखकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। और हमारी मंजिल होनी चाहिए कि इस मुल्क में मुस्तहकम जमहूरियत आए। मैं समझता हूँ इस मुल्क में जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, लाख ये बोलें मईशत का इनकलाब लाएंगे, यूँ करके नहीं आ सकेगा। सियासत बेहतर। अच्छा, लेकिन चांडियो साहब देखिए, अगर आप शिकायतें आप कर रहे हैं, बिल्कुल आपकी शिकायतें बजा हैं, आप मफाहमत की बात भी करते हैं। अब तहरीक इंसाफ ये कहती है हमें नुक्कर से लगाया जा रहा है, और पिछले 6-8 माह से जो रवैया है तहरीक इंसाफ के साथ वो भी आपके सामने है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। सर, उनके तहफ़्फ़ुज़ात बैठ के क्यों नहीं सुन लेते? अब वो कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी किया गया, उसकी गवाहियाँ भी आ चुकी हैं। हाफिज़ नईम बोल चुके, जमात इस्लामी के पीर पगारा साहब बात कर रहे हैं, कल एक लियाकत चीमा साहब हैं, लियाकत चट्टा साहब बोल चुके थे पहले, निसार चीमा साहब जो हैं नून लीग के, वो मुतादिद लोग हैं जो कह रहे हैं जनाब कि मैंडेट चोरी का मैंडेट है। अगर वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत हैं, तो उनसे बात कर लें, क्या हर्ज है इसमें? हमने आगाज़ किया मुफाहमत के साथ। मेरे कायद ने मुफाहमत की बात की, उनके साथ ही बातचीत की बात की। मुझे बताएं खान साहब को क्या ज़रूरत थी? ऐलान कर बैठे हम किसी सियासी पार्टी से बात नहीं करेंगे, तो फिर आप किससे बात करेंगे? जब आप ये ऐलान करेंगे तो कोई भी गैरतमंद पार्टी नहीं आएगी आपसे बातचीत करने। पहला ऐलान आपने किया, हमने नहीं किया। हमने ताल्लुकात नहीं तोड़े, हमने तो कहा बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा हम किसी से बात नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई? आप पाकिस्तान में सियासत करेंगे, पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सियासत करेंगे, पाकिस्तान में हुकूमत बनाने की बात करेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, फिर क्या मतलब? आप चाहते नहीं हैं। आपने रास्ता ही वो अख्तियार किया है इख्तिलाफ का, जो जाकर बंद गली में ख़त्म होगा, और ये रास्ता अच्छा नहीं है। हमने कभी भी मुफाहमत की बात नहीं छोड़ी। अब आप जिनका नाम लेते हैं पीर साहब का, हम पीर साहब से बात करने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारे कायद बात कर रहे हैं, जब भी मौका मिला है हमने अपोजिशन को इज्जत देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन सर, इस सब को हल कैसे किया जाए चांडियो साहब? आगे भी तो बढ़ना है ना, मुल्क को आगे चलाना भी है। अब ऐसे तो नहीं चलेगा कि मेरा जो है पत्थर, तुम्हारी ईंट, एक दूसरे का सर फाड़ते लग जाए हम। तो इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए? सारी दुनिया में एक ही रास्ता है कि हम अपने मुंह ना बिगाड़ें। हम दूसरे से बात करने में शर्म महसूस ना करें, हम दूसरे को नीचे ना दिखाएं, बातचीत करें
बिलावल साहब बात करते हैं, आसिफ साहब बातचीत करते हैं, अभी मियाँ साहब से हमने बातचीत की। हमें ज़रूरत नहीं वजारतों की, लेकिन निज़ाम चले। अगर इंतज़ाम नहीं होगा तो कैसे होगा? उसके मुकाबले में आप वली खान साहब वाली पार्टी वो बातचीत करती है और जमायतें बातचीत करती है, जमायत इस्लामी बात करती है। बात नहीं करता तो खान साहब नहीं करते हैं, तो ये तो ज़िम्मेदारी खान साहब पर है। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, इस सियासी सूरत हाल को बिगाड़ने में सिर्फ अकेले ज़िम्मेदार खान साहब इमरान खान है और कोई नहीं है। चलें, ठीक है मौलाना बख्शानियो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, मुल्क भर में आज से मूसलाधार बारिशों का नया स्पेल शुरू होने का इम्कान है। ईरान के रास्ते दाखिल होने वाला मगरबी हवाओं का एक और तगड़ा सिस्टम बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर हिस्सों पर असर अंदाज होगा। पाकिस्तान के 2 साहिली शहर इस वक्त शदीद तरीन तूफान के खतरात से दो चार हैं। सिंध भर में आज से बारिशें शुरू होने का इम्कान है, जबकि कराची में कल दोपहर के बाद बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के इम्कान के पेश नज़र वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सूबे में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुमकिना बारिश के पेश नज़र कल कराची में सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे ड्यूटी करने का फैसला कर लिया। उन्होंने अवाम से गुजारिश की है कि कल गैर ज़रूरी घरों से न निकलें। जामिया कराची ने ही BDS 3rd और MBBS 3rd प्रोफेशनल के 1 मार्च को होने वाले इम्तिहानात बारिश की पेशगोई के पेश नज़र मुलतवी कर दिए। मुलतवी होने वाले इम्तिहानात अब 7 मार्च 2024 को मुनक्किद होंगे। महकमा तालीम सिंध ने जुमे के रोज़ शाम की शिफ्ट की निजी और सरकारी स्कूलों में तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नाजरीन, मेयर कराची ने बल्दिया उज़्मा के तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी है। रेन इमरजेंसी के नफाज का फैसला वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई के बाद तलब किए जाने वाले इजलास में किया गया। वज़ीर आला सिंध ने तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामी और अस्पतालों को इस हवाले से हाई अलर्ट रहने की हिदायत की है। गरज चमक के साथ वहाँ बारिश की पेशगोई के बायस कल कराची में सरकारी और निजी इदारों में औकात कार निस्फ करने का फैसला किया गया। मेयर कराची के मुताबिक उन्होंने नालों की सफाई करा दी है। इंतजामिया मूसलाधार बारिश के खतरात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उधर गवादर में 36 घंटे की बरसात ने तबाही मचा दी है। आज होने वाली बारिश 27 फरवरी को हुई बारिश से कई गुना तेज है, जिसके बाद बलूचिस्तान की निगरान हुकूमत ने शहर को आफत ज़दा करार दे दिया है। गवादर का पूरा शहर पहले ही 27 फरवरी को हुई बारिश के पानी में डूबा हुआ है। सैकड़ों मकानात और 4 दीवारियां गिर चुकी हैं। लोग बेयारो मददगार हैं। सैकड़ों लोग अपने अजीजों अकारिब के यहाँ पनाह लेने पर मजबूर हो गए और आज की बारिश से भी बहुत ज्यादा नुकसानात का अंदेशा है। गवादर की पुरानी आबादी मुकम्मल पानी में डूबी हुई है, जबकि न्यू टाउन, शंबे, इस्माइल वार्ड, नया आबाद, फकीर कॉलोनी, ढोर इंतहाई मुतासर। सरबंद, पशकान और नवाही इलाकों का गवादर से जमीनी राब्ता मुनक़ते हो चुका है। बात करेंगे इस हवाले से नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब ने। सरदार साहब, शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अब ये जो बारिशें गवादर में हो रही हैं, क्या ये मामूल के मुताबिक है, इससे हटकर है, इनकी शिद्दत क्या है और ये सिलसिला कब तक थमेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मामूल की तो नहीं है। मामूल की बारिश, सर्दियों की बारिश जो होती है ना, इतनी तेज़ स्पेल नहीं होता। गवादर का पिछला हम रिकॉर्ड देखें तो फरवरी के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 38 मिलीमीटर बारिश थी कोई 1986 में या 86 में। तो गैर मामूली बारिशें हैं बिल्कुल। और ये पूरा जो एक असल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होती है, जो मगरबी हवाओं का सिलसिला होता है, इनके नतीजे में अमूमन इतना हैवी स्पेल नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा ये बहुत हैवी स्पेल है, अनयूजुअल है काफ़ी हद तक। और अब ये आगे स्प्रेड करता हुआ पूरे मुल्क को एक तरह से अपनी लपेट में लेगा। 3 मार्च तक कह लें आपके पूरे मुल्क में शदीद बारिशें, ख़ासकर KP के जो शुमाली इलाका जाते हैं, पहाड़ी इलाके हैं, उनमें, फिर कश्मीर में और सेंट्रल और अपर पंजाब में, उन तमाम एरियाज़ में तेज़ बारिश है। और बलूचिस्तान के तो बेशतर अजला में पहले तो सिर्फ गवादर में तेज़ हुई है, लेकिन अब ज़्यादातर अजला में तेज़ बारिश का तो ये कहा जा रहा है सरफराज साहब के पाकिस्तान के 95% इलाका जो है वो बारिश की जद में आएगा। इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल ऐसे ही है, सही है इस बात का, इसलिए कि मैंने आपको बताया ना कि जो वेस्टर्ली वेव है इस वक्त तो बलूचिस्तान के जो मगरबी हिस्से हैं उन तक महदूद थी, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पूरे मुल्क पे स्प्रेड ओवर हो जाएगी। तो बलूचिस्तान से बढ़ते हुए सिंध और फिर आपके शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, फिर
जनूबी पंजाब, फिर वस्ती पंजाब, फिर बलाई पंजाब, केपी पूरा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। तो अगले 3-4 दिन बेशतर जगहों पर बहुत तेज स्पेल है बारिशों का कुछ जगहों पर, और पहाड़ों पर हैवी स्नोफॉल है। उसके नतीजे में जाहिर है कि इत्तेफाक से वीकेंड पे हो रहा है, तो वीकेंड पे टूरिस्ट भी जाते हैं उन इलाकों में, गलियात हो गया, मरी हो गया, कागान नारायण साइड पे और सवात की तरफ, तो उनको भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि हैवी स्नोफॉल के नतीजे में वहाँ पहाड़ी इलाकों में आपको पता है कि लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा रहता है, और फिर रोड क्लोजर का भी रहता है, इम्कान रहता है। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखकर लोग अपनी प्लान करें, बल्कि मैं तो सजेस्ट ठीक करूंगा है कि सरफराज बेहतर है साहब, कि ना आपका जाए बहुत इस बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, ये दर्द से चीखते, जख्मों से चूर, खून आलूद आंखों वाले चेहरे आपसे इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जिसको देख रहे हैं, ये मनाजर शिमाली गजा को कोस्टल रोड के नाबलुसी गोल चक्कर के हैं। इस मंजर से कबल यहाँ हजारों लोग 2 नवाले रोटी के लिए जमा थे। ये आटे के थैले के साथ बहता लहू गजा की सारी दास्तान बयान कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक हजारों अफराद इमदादी ट्रकों के इंतजार में थे कि इसराइली टैंकों ने इनको निशाना बनाया। बुध के रोज होने वाली इस फायरिंग से अब तक 100 अफराद शहीद जबकि 1000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। जख्मियों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए हाथ गाड़ियों और गधा गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 7 अक्टूबर से आज तक यानी गुज़िश्ता 5 माह का जायजा लिया जाए तो महकमा सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में इस वक्त तक 30,035 फलस्तीनी शहरी शहीद जबकि 70,557 जख्मी हुए हैं। यूं तनाज़े के आगाज से लेकर अब तक हर रोज औसतन 200 से ज्यादा अफराद शहीद हुए हैं। शहदा और जख्मियों की यह तादाद इन अफराद पर मुश्तमिल है जिन्हें अस्पताल तक पहुंचाया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग ने गजा के 85% आबादी को खुराक, साफ पानी और अद्वियात की शदीद किल्लत के दरमियान अंदरूनी नकल मकानी में धकेल दिया, जबकि एनक्लेव का 60% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है, तबाह हो चुका। इमदाद के मुंतज़िर लोगों पर हमला रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी है। ये नस्ल कुशी के मनाजिर दुनिया भर में लाइव टेलीविजन के जरिए सबके सामने। हमास इसराइल ये जंग नस्ल कुशी की एक मुहिम बन चुकी है। पहले तो हमने तालीमी इदारों, अस्पतालों और बच्चों पर हमले होते देखे, लेकिन अब काबिज फोर्सेस इमदाद के इंतजार में खड़े 2.3 मिलियन फलस्तीनियों को अपनी बंदूक के दहाने पर रखे हुए। शिमाली गजा में जख्मियों के इलाज के लिए तकरीबन कोई तिब्बी सामान मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि जख्मियों के लिए मौत ही इलाज बन चुकी है। इन्हें अस्पतालों में रहना पड़ता है और तिब्बी सामान का इंतजार करना पड़ता है। इनकी बेचैन निगाहें डॉक्टरों और नर्सों की मुंतजर रहती हैं। बदकिस्मती से इंतजार का वक्त अक्सर तवील हो जाता है। वो डॉक्टर या नर्स के आने से पहले ही शहीद हो चुके होते हैं। इन तमाम हालात के बावजूद आलमी बिरादरी 5 माह से फलस्तीनी अवाम को क़याम अमन की यकीन दहानी करा रही। गजा में इमदाद ना पहुंचने के सबब कहत साली से हजारों लोग मर रहे हैं। अमरीकी साख्ता बमों और गोलियों से सहूनी फौज निहत्ते मजलूम फलस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है और बाइडन आइसक्रीम खाते हुए इस अहम मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन ने इंकशाफ किया है कि इसराइल के साथ रमजान के दौरान गजा में जंगबंदी का मुआहदा तय पा गया है। इस सूरत में सऊदी अरब और दीगर ममालिक इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम करने के लिए तैयार। सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का इम्कान मशरिक़ वस्ता की सिफारती सूरत हाल में एक बड़ी पेशरफ्त है, लेकिन मुनाफिकत, दोहरे मयार और ज़ाती मफादात के हाथों में कैद मुस्लिम हुक्मरान तबाहाल गजा से हजारों कोस दूर रियाज, तेहरान, इस्लामाबाद, इस्तांबुल के पुरताइश होटल्स की मीटिंग रूम्स में चंद प्रेस रिलीजेस जारी करने तक महदूद है। नाज़रीन, ये बात तो हुई गजा के हवाले से। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला गजा के मुसलमानों की इस तकलीफ को हमेशा के लिए खत्म कर दे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। दोस्त कैसे एतबार का खून करते हैं, कैसे पीठ में छुरा घूमते हैं, इसकी एक अफसोसनाक मिसाल टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बालाज कत्ल केस की तफ्तीश में सामने आई है, क्योंकि खबरों के मुताबिक अमीर बालाज के कत्ल में उसका दोस्त एहसन शाही मुलव्विस निकला है। बताया जा रहा है कि कातलों को बालाज की नकलो हरकत के मुताबिक एहसन ने ही बताया था और ये मालूमात देने के लिए इसने 5 करोड़ रुपए की डील की थी। इनमें से 50 लाख रुपया पेश की वसूली करके एहसन शाह सऊदी अरब चला गया था। जिस वक्त अमीर बालाज को कत्ल किया गया उस वक्त भी एहसन शाह सऊदी अरब में ही मौजूद था। वहां से वो अमीर बालाज से राब्ता कर रहा था और इसके बारे में मालूमात कातलों तक पहुंचा रहा था। हालांकि अमीर बालाज के कत्ल के बाद जब एहसन शाह ने एक न्यूज डिजिटल से गुफ्तगू की थी तो दुख का इजहार किया था, लेकिन किसे मालूम था कि गम का यह इजहार सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। एहसन शाह ने अमीर बालाज के बच्चों के लिए दुख का इजहार किया था और यह भी बताया था कि इसने सऊदी अरब से अमीर बालाज को वीडियो कॉल की थी और रोज़ा रसूल की ज़ियारत कराई थी। दिन पहले मेरी उससे इसी वाक़े से सुबह पहले बात हो रही थी
تو میں یہ بھی گواؤں روزے محشر بھی، تو اس نے سرکار کے گنبد کی طرف دیکھ کے درود پڑھا، میں نے ویڈیو کال پہ پڑھایا اس کو، اور یہ میں گواہی بھی دوں گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ وہ ویسے ہی جنتی روح تھی، جتنا لوگوں کی مدد کرتا تھا کام آتا تھا۔ بس یہ بہت بڑا دکھ ہے، اللہ پاک اس کے گھر والوں کو صبر دے، ہم دوستوں کو صبر دے۔ اس کے 2 بیٹے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک 5 سال کا ہے، ایک 4 سال کا ہے، تو وہ بچے تو آنکھ بھی نہیں کھلی، یتیم ہو گئے یار، کسی کا تو کچھ بھی نہیں گیا، بس وہ اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، یہ قتل چھپا نہیں رہتا، یہ ننگا ہو ہی جائے گا۔ تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ پولیس تحقیقاتی ادارے احسن شاہ تک پہنچے کیسے پتہ چلا کہ یہ دوست ہی تھا جس نے پیٹ میں چھرا گھونپا؟ بات کریں گے، ہمارے ساتھ ایک نیوز کے نمائندہ خصوصی جناب شہراز نثار صاحب ہیں۔ شہراز صاحب شکریہ آپ کا، یہ بتائیے گا کہ یہ کیسے پتہ چلا، ایسی کون سی لیڈ تھی پولیس کے بعد کہ جنہوں نے ٹریس کیا کہ اصل میں اپنا ہی دوست تھا جو کہ قاتل نکلا یا قاتلوں کا ساتھی نکلا؟ علی، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بریکنگ بتاتا چلوں کہ ایک تیسرا شوٹر بھی ایاز نامی وہ پکڑ لیا گیا ہے، اور موقع پر 3 شوٹر موجود تھے۔ یہ سوچنے والی بات ہے کہ لاہور میں شوٹروں کی جو ہے وہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، جس طرح اسپیشل برانچ نے بتایا تھا، اور ڈی اے جی انویسٹیگیشن عمران کشور نے 1 روز قبل ہمیں یہ کنفرم کیا تھا کہ 2 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جن میں سے ایک علی پٹھان تھا، وہ شوٹر تھا، ایک شوٹر مظفر حسین موقع پر مارا گیا، جبکہ تیسرا جو ہے وہ سہیل، ملک سہیل، جس کو راوی روڈ کے علاقے سے حراست میں لیا گیا تھا۔ ابھی یہ بریکنگ نیوز میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے بتا رہا ہوں کہ ایاز نامی ایک اور شوٹر جو ہے وہ پکڑا گیا ہے، اور جس طرح ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک کالے رنگ کے ڈالے پہ یہ 3 افراد وہاں سے فرار ہوئے تھے۔ ایک سابق ڈی ایس پی کے گھر میں اس وقت 50 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار موجود تھے، جہاں پر 3 شوٹر بھی موجود تھے اور 5 ان کے سہولت کار تھے۔ ملک سہیل جس کو حراست میں لیا گیا ہے وہ خود وہاں پر شوٹرز کو چھوڑ کر آتا ہے۔ اب آپ نے بڑا اہم کوئسچن کیا ہے کہ وہ جو احسن شاہ وہ کیسے پکڑا گیا۔ اب جب ٹیپو ٹرکا والا ایئرپورٹ پر قتل ہوا تو وہاں پر بھی سی اے کا سب انسپیکٹر جو اس وقت اے ایس آئی تھا شکیل بٹ وہ موجود تھا۔ ابھی چند منٹ پہلے میری شکیل بٹ سے بھی بات ہوئی ہے، شکیل بٹ پر اس کے اہل خانہ نے بھی جب شک شروع کیا اور پولیس افسران نے بھی شک شروع کر دیا کہ بلاج کے ساتھ بھی یہی بیٹھا تھا، تو احسن شاہ کو شکیل بٹ نے سی اے کی ٹیم نے اس کے گھر سے راوی روڈ سے حراست میں لیا، اور اس کے بعد تفتیش کی گئی، جس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ 1.5 ماہ قبل ملک سہیل جس کو حراست میں لیا گیا اس نے لاہور کے تیفی بٹ سے اور گوگی بٹ سے اس کی ملاقات کروائی، جس نے 5 کروڑ روپے میں یہ بات سی اے نے احسن شاہ نے 5 کروڑ روپے میں ڈیل کی۔ اور ابھی چند منٹ پہلے آپ کے پروگرام سے چند منٹ پہلے میری شکیل بٹ سے بات ہوئی ہے جو سی اے کا سب انسپیکٹر ہے، اور اس نے اس بات کی شکیل بٹ جو ہے وہ حراست میں نہیں ہے، کیونکہ میں نے سنا تھا ان کو بھی شامل تفتیش کیا گیا شکیل بٹ کو۔ شکیل بٹ کو پولیس نے چونکہ موقع سے جو موزر اٹھایا گیا تھا قتل کے وقت وہ شکیل بٹ کے پاس تھا، جو اس نے دوسرے دن پولیس کو پیش بھی کر دیا، اور اس کے اوپر کوئی بھی لائسنس کا نمبر نہیں تھا۔ اب شکیل بٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو کلیئر کروانے کے لیے، چونکہ اس کا ٹیپو سے بہت اچھا تعلق تھا، اس نے یہ سارا پلان کیا، اور جو مصعب ہے جو بلاش کا بھائی ہے اس نے درخواست بھی دی ڈی اے انویسٹیگیشن کو ہماری سی اے تفتیش تبدیل کر دی جائے، جس کے بعد ڈی اے جی انویسٹیگیشن عمران کشوری تفتیش کے سپرویژن کریں گے، لیکن آفتاب فلوان جو ڈی اے جی آرگنائز کرائم کے ایس پی ہیں وہ اس وقت سپرویژن کر رہے ہیں، اور سی اے اقبال ٹاؤن کے ڈی ایس پی محمد علی بٹ اور ساتھ ڈی ایس پی انویسٹیگیشن جو ایس پی انویسٹیگیشن ہے ڈاکٹر مستنصر باجوہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ ابھی تک 10 افراد حراست میں لے لیے گئے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 5 سہولت کار اور 3 شوٹر جس کا ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے بھی تصدیق کی ہے، ایک علی پٹھان جس کو مانسیرے سے گرفتار کیا گیا، یعنی کہ اسپیشل برانچ نے جو بتایا تھا کہ لاہور میں 200 شوٹر موجود ہیں چند ماہ قبل، اس میں سے 13 شوٹر پکڑے گئے تھے۔ ابھی بھی لاہور میں شوٹروں کا استعمال جو وہ ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے بھاٹی گیٹ کے باہر مزدور بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ شوٹر لاہور سے ہی ہے یا یہ باہر سے آئے ہیں؟ ابھی ایک اور بھی آپ کو اہم بات بتاتا ہوں کہ تفتیش جو ہے وہ یہاں پر سرکمسٹینشل ایویڈنس بیسڈ نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے جیسے ٹیپو ٹرکا والا کا میاں آصف جو ٹیپو ٹرکا والا کا ماموں بنا ہوا تھا، وہ اینڈ ٹائم پہ جا کے اس نے عدالت میں یہ کہہ دیا کہ جی مجھے تیفی بٹ لوگ جو ہیں وہ ٹیپو ٹرکا والا مجھے مروا دے گا چونکہ میں جھوٹی گواہی دے رہا ہوں۔ تو یہاں پر یہ کلچر ہے۔ اسی طرح 5 جو لکشمی چوک میں 5 افراد قتل ہوئے، اب سابق ایس ایس پی جو تھے چودھری شفقات، اللہ ان کو رحمت نصیب کرے، جنت نصیب کرے، انہوں نے ٹیپو کو خود فون کیا کہ تم اپنے مخالفین سے صلح کر لو ورنہ یہ پرچہ تم پہ ہو جائے گا۔ وہ پرچہ ہوا، اس کے بعد ثابت بھی ہوا کہ قاتل کوئی اور تھے،
यहाँ पर कत्लो गारत का जो सिलसिला उसमें बहुत से पुलिस अफसर भी शामिल हैं, बहुत से ताजिर शामिल होते हैं जो अपने मफाद के लिए इस तरह के लोगों को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ ये बात है कि जो शूटर्स हैं उनकी शनाख्त नहीं है पुलिस के पास। बेशुमार पुलिस अफसरान ऐसे हैं जो शूटर्स को जानते हैं, लेकिन आम आदमी को ये नहीं पता होता। जिस तरह अब डीएजी इन्वेस्टिगेशन ने इस बात की तस्दीक की है कि 3 शूटर मौजूद थे और जो मलक सुहेल है वो खुद छोड़कर आता है। अब जो एहसन शाह है वो उस वक्त सऊदीया में था, ये वो मलक सुहेल के रास्ते में था। के घर पे अब जो मैं बैठक सबसे- हुई जरा उसके बारे में बताएं शराज साहब, ये क्या मामला था और ये सारी प्लानिंग जो वहां पर हो रही है तो पुलिस से क्या उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया? अली साहब यहाँ पर शामिल तफ्तीश तो टीपू ट्रकावाला के केस में 350 लोग हो गए थे। एक बंदा जो है वो जेल में गया जो खुरम भट्ट था, बाकी सारे बरी हो गए, घर बैठे बरी हो गए। अब ये इसी तरह होता है कि अभी तफ्तीश में सब कुछ मान लिया जाता है। जिस तरह एहसन शाह ने तहरीरी बयान दे दिया है कि 5 करोड़ में उसकी डील हुई थी। अभी जब ये अदालत जाएंगे पुलिस अफसर चालान पेश करेगी, पुलिस के पास ठीक है, एविडेंस अभी हमारे पास टाइम होता है, इस पे मजीद बात करते हैं। शराज साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपडेट किया। नाज़रीन प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।